بند ہو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، عمائدین شہر، سیاسی سماجی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند بوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج شہر کراچی میں ہونے والی عظیم الشان ختم نبوت کے عنوان سے معنون اس کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت دیر سے آپ حضرات اکابرین ملت علماء کرام کی گفتگو سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں، اور میرے بعد حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ میں ان کی آمد تک آپ حضرات سے کچھ گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ختم نبوت ایک عنوان ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ یہ وہ عظیم کام ہے جس کے کرنے پہ رب العالمین کی رضا ملتی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خوش ہوتی ہے۔ یہ وہ عنوان ہے، میں جس عنوان کے کرنے والوں کو، اس عنوان پر کام کرنے والوں کو ہمیشہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہ کام کوئی اپنے زور اور طاقت پر نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس سے اللہ اپنے محبوب کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام لے لے۔ اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ یہ وہ دور ہے جو فتنوں کا دور ہے، اور اس پر فتن اور پرا شوق دور میں
کوئی کسی کے دفاع کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی عظمت کی بات کر رہا ہے۔ کتنے مقدس ہیں وہ لوگ اور کتنے محترم ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے اس عظیم کام سے وابستہ کیا اور وہ تحفظ ختم نبوت کی تحریک میں شب و روز کام میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں اور کام میں برکت عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس بات میں نہ کوئی شک ہے نہ ہو سکتا ہے۔ کوئی ہزار مرتبہ دل میں ہزاروں دلائل لے کر پہاڑوں جتنے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یہ ختم نبوت کے خلاف یہ دلائل ہیں، وہ سارا دن لگا رہے ہمارے صحت پر، ہمارے عقیدے پر، ہمارے نظریے پر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ میں آج کل اپنے سننے والوں سے اور آنے والوں سے ایک بات کہتا ہوتا ہوں، میں آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھو، وقت بڑا عجیب ہے، اس وقت باطل بہت طریقوں سے اور مختلف انداز سے اسلام پر حملہ آور ہے، اس کے روپ اور انداز علیحدہ ہے لیکن اندر سے وہ ایک ہی ہے، وہ مختلف روپوں سے آ کر اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ اور ہمیں مزوں کے لیے تقریریں سننا چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مزے لینے کے لیے اور سرور اور سکون کے لیے تقریر سننے آتا ہے اسے چھوڑ دینی چاہیے، اور کوئی مزے لینے کے لیے تقریر کرنا چاہتا ہے اسے بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اب ہمیں عمل کی دنیا میں آنا چاہیے کہ جو ہم سنیں گے، جو ہم سمجھیں گے اسے ہم پھیلائیں گے۔ اگر باطل اپنے باطل عقیدے کے لیے گلی گلی اور کریا کریا گھوم کر اپنے باطل عقیدے اور نظریات کا پرچار کر سکتا ہے تو ہم حق پر ہو کر اور سچی بات ہو کر ہم چھپ کر یوں اپنی بات کیوں کریں؟ ہمیں بھی ڈٹ کر اور کھل کر اور میدان میں کھڑے ہو کر اس باطل کا جواب دینا چاہیے اور اس بات کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم جو تقریر سنیں گے اس پر عمل کریں گے، جو بات ہمارے علم میں آئے گی وہ بات ہم آگے پہنچائیں گے۔ اگر آپ نے اور میں نے یہ عزم کر لیا کہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہم کریا ختم نبوت کی عظمت کو پھیلائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور رفعت اور عزت اور عظمت کے گن کریں گے، آپ کی سیرت، صورت اور فضیلت کی باتیں لوگوں کو بتائیں گے، کائنات کو بتائیں گے کہ یہ آخری پیغمبر ہے، اس جیسا نبی نہ دنیا میں آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جو عظمت اور جو رفعت اور جو شان اللہ نے دی ہے وہ کائنات میں کسی اور نبی کو بھی نہیں دی۔ سارے نبیوں کو خوبیاں دی ہیں، ہر نبی کی خوبیاں ممتاز ہو رہا ہے، لیکن جو خوبیاں اللہ نے حضور کو دی ہیں یہ کسی اور نبی کو بھی نہیں دی، اور کچھ صفات اللہ نے رسول اللہ کو ایسی دی ہے جو ہر کسی کو نہیں ملی۔ جیسے ہم کہتے ہیں حضور امام الانبیاء ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حضور خیر الانبیاء ہے، یہ صرف حضور کے ساتھ خاص ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ ساقی کوثر ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں اب شافع بشر ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہادی عالم ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ رحمت للعالمین ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ نبیوں کے امام ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں ہادی عالم اور ہادی کل اور رحمت کا مجسم اور رحمت کا پیکر ہے، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے نبیوں کی امامت کروائی ہے، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں کائنات میں سب سے مقدس ہے، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن حکیم آپ کو ملا، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں سب سے آخر میں آپ آئے، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں ساری کائنات میں سب سے برتر آپ ہے، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کی صفات و کمالات ساری دنیا میں آنا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں یہ خاتم النبیین ہے تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں یہ خاتم المعصومین ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ صفات اللہ نے آپ کو ان صفات سے نوازا ہے جو کسی اور نبی اور رسول کو بھی نہیں دیے۔ آپ صفات سے مزین کیا، ہر نبی کی صفت تو آپ میں ہے لیکن ہر نبی سے زیادہ صفات بھی آپ میں ہے۔ ان ساری صفتوں کا مجموعہ بنا کے آپ کو خوبصورتی میں باکمال بنا دیا، سیرت میں باکمال بنا دیا، صورت میں باکمال بنا دیا، جلال میں باکمال بنا دیا، کمال میں باکمال بنا دیا، عزت میں باکمال بنا دیا، نبوت میں باکمال بنا دیا، رسالت میں باکمال بنا دیا، زمانے میں باکمال
थी वो आपको दे दी, सारी खूबियां चुनकर आपको अता कर दी और अता करके आपको आखिरी नबी बनाया। लोगों दुनिया वाले कहते हैं आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, इसमें कोई शक ही कोई नहीं है। कुरान ने कह दिया मा काना मुहम्मदुन अबा आदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नहीं आएगा। कुरान कहता है युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, एक कबले कहकर बता दिया, वाजिब नहीं कहा कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब नबी कोई नहीं आएगा तो पैगाम कोई नहीं आएगा, ऐलान कोई नहीं आएगा, दस्तूर कोई नहीं आएगा, मंशूर कोई नहीं आएगा, ज़ाब्ता कोई नहीं आएगा। आप आखिरी नबी है, अब नबी कोई नहीं आएगा। सवाल पैदा होता है क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा नबी तब आता है जब जहालत हो जाती है, नबी तब आता है जब तारीकी हो जाती है, नबी तब आता है जब गुमराही फैल जाती है, नबी तब आता है जब तौहीद खत्म हो जाती है, नबी तब आता है जब अमानत और सदाकत में जरा से निकल जाते, नबी तब आता है जब दुनिया में हिदायत पर कोई नहीं होता, नबी तब आता है जब खैर की बात करने वाला कोई नहीं होता, नबी तब आता है जब शर फैल जाता है, नबी तब आता है जब शुरूर का गलबा हो जाता है, नबी तब आता है जब लोग खुदा दुनिया में खुदा को भूल जाते, नबी तब आता है जब कोई सजदा और रुकू और क़याम करने वाला नहीं होता, नबी तब आता है जब फज़ाइल और मरतब से मुनव्वर लोग नहीं होते, नबी तब आता है जब कोई अज़ानें और नमाज़ें देने पढ़ने वाला नहीं होता, तब अल्लाह नबी को भेजते। अरे मेरे पैगंबर आखिरी नबी था, आखिरी नबी को अल्लाह ने वो तासीर दी थी, वो ज़बान दी थी जिसने अपनी तासीर और ज़बान से दुनिया की काया को बदल दिया था, दुनिया के राह को बदल दिया था। 23 साल मेहनत ने सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। मुझसे वाला पूछता है नबी क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा इसलिए नहीं आएगा कि अब नबी की जरूरत ही बाकी नहीं है। नबी रसूल तब आते जब कोई जरूरत हो, अब जरूरत ही बाकी नहीं है। पैगंबर कौन आएगा? हुजूर अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियां मौजूद थी। अल्लाह ने आखिरी रसूल बनाकर भेजा, आखिरी किताब दे दी, आखिरी पैगाम दे दिया, आखिरी इल्म दिया, वो इज्जत वाला दीन दे दिया, वो शरीयत शरीयत दे दी जो किसी और के पास नहीं थी। 1.25 लाख नबियों का खुलासा आपके पास है, 1.25 लाख नबियों की तबलीग आपके पास है, 1.25 लाख नबियों का काज आपके पास है, असर आपके पास है, आपकी बुलंदी की बातें तौरात में मौजूद है, ज़बूर में मौजूद है, इंजील में मौजूद है, आपकी बातें कुरान में वसुआत की सूरत में, वल्लैल की सूरत में, अलम नशरह लका सदरक की सूरत में, व रफ़अना लका ज़िक्रक की सूरत में, या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर, तौहा कहकर, यासीन कहकर, काफ हा या ऐन स्वाद कहकर, हामीम कहकर आपकी अज़मत अल्लाह ने बुलंद वाला कर दिया है। कोई आएगा, आने वाले की हैसियत तो बताओ, क्या हैसियत हो सकती है? लोग कहते हैं नबी आएगा, मैंने कभी तो बिलाल की तरह पक्का का गुलाम ऐसा कोई नहीं आ सकता, मोहम्मद अरबी जैसा कैसे कोई आ सकता है? जब दुनिया ने ये तय करके खत्मे नबूवत पर हमला करने की कोशिश की है तो खत्मे नबूवत के परवानों, दीवानों, मस्तानों, शर्मिंदगी से नहीं, सब कर नहीं, एहसास कमतरी का शिकार होकर नहीं, जुर्रत से, बहादुरी से, हिम्मत से, दलेरी से दुनिया को बताकर हम खत्मे नबूवत के चौकीदार हैं, हम खत्मे नबूवत के मुहाफिज हैं। नदामत नहीं है, फख्र है, शर्मिंदगी नहीं है, एहसास है, डरते नहीं है, बेखौफ है, बिला खतर है। जिस चौराहे पे खड़े करोगे दुनिया को बताएंगे आओ हम खत्मे नबूवत की इज्जत पर मरने को एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा तैयार करें। वक्त कम है, तवज्जो, आप नारा ना लगाए, नारा वैसे भी स्टेज से लगेगा, स्टेज से भी ना लगे, बात सुन रहे हैं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आपसे करनी लगने दूंगा, तवज्जो है, सबकी तवज्जो है, बात समझ में आ रही? अब मैंने कहा मजे लेने के लिए तकरीरें मत करो, मैं एक जुमला आपको दे रहा हूं, इसको हमेशा याद रखना। कोई ताजिर है तब, मजदूर है तब, आलिम है तब, मुहक्किक है तब, पंजाबी है तब, पठान है तब, बलोची है तब, देवबंदी है तब, बरेलवी है तब, अहले हदीस है तब, किसी मकतब ज़िक्र से उसका ताल्लुक है, वो आज के बाद ये अज़म कर ले, मैं जब भी आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
का नाम लूंगा, उस नाम लेने से पहले एक जुमला ऐसा कह दूंगा जिसके बाद पता चलेगा कि सामने वाले के खून चल उठेगा, जो खत्म नबूवत का मुनकर होगा। और वो क्या होगा? पहले हम कहेंगे आखिरी नबी, फिर कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले कहेंगे खातमुन नबिय्यीन, फिर कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले कहेंगे खातमुल मासूमीन, फिर कहेंगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनने वाले को पहले बता देंगे, हम नबी का नाम लेने लगे मगर अकीदे के इजहार के साथ, दिल की सच्चाई के साथ तुम्हें कहने लगे आखिरी नबी, आखिरी रसूल, खातमुन नबिय्यीन, खातमुल मासूमीन, जिसके बाद नबी कोई नहीं है। ये बात हर गली में, कूचा में, शहर में, तकरीर में, वाज में, तबलीग में, जिहाद में, जहां ये बात कहेंगे, पहले अकीदे का इजहार करके बताएंगे हम हुजूर को नबी मानते हैं और आखिरी नबी मानते हैं। ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह, बात करेंगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे। अगली बात, ये जो खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम है, आप क्या समझते हैं कोई आदमी तनकीद करके हुजूर की शान बढ़ा देगा? सारी दुनिया लग जाए, मोहम्मद करीम की शान कम हो ही नहीं सकती। क्यों? आपका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम मोहम्मद है और मोहम्मद का माना ही तारीफ किया गया, ये मुसम्मम है ही नहीं। अगर कोई गुस्ताखी भी करेगा वो भी मेरे महबूब की तारीफ बन जाएगी। आपने देखा नहीं जब बाहर के लोगों ने मोहम्मद करीम की गुस्ताखी की, उनने गुस्ताखी करके एक बात कही है, पूरी दुनिया में मुसलमान बाहर निकले, उनने अपने सरों पर पट्टियां बांधी और पट्टियां बांधकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख लिया। शर्क में, दर्द में, शिमाल में, जुनूब में, रोडों में, चौकों में, चौराहों में, सड़कों में, बाजारों में जुलूस निकले, मुजाहिरे हुए, जलसे हुए, तकरीरें हुई, वाज हुई, हर आदमी ने हुजूर का नाम लिया। मुझे कहने वाले ने कहा ये यकदम क्या हो गया? ये वो आराम से बैठे हुए थे अपने घरों में से, कोई किताबें पढ़ा रहा था, कोई वाज कर रहा था, कोई दर्स ले रहा था, कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई हज कर रहा था, कोई उम्रा कर रहा था, कोई तिलावत कर रहा था, कोई किस इबादत में मसरूफ था। ये क्या हो गया? सभी बाहर निकल गए, हुजूर के खत्म नबूवत पर नारे लगा रहे हैं, अपने पेशानियों पर पट्टियां बांधी है, अपने सीने पे कपड़े डाले हुए, उस पे हुजूर का नाम लिखकर बताया। और मैंने कहा सालों तुम्हें पता नहीं है? कहने लगे क्या पता नहीं है? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है इसका नाम मोहम्मद है, तो मुसम्मत करोगे, खुदा उसे भी तारीफ करोगे। और मैंने फ्रांस में जब मैंने गुस्ताखी की थी, और ये भी अलमी है जो हमारे दौर में हुआ कि तारीख कायनात में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सरकारी तौर पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई हो। लोगों, प्यारे पैगंबर से मोहब्बत और इश्क को अपने ईमान का हिस्सा बनाओ, दुनिया को बताओ मुसलमान हर एक चीज बर्दाश्त कर सकता है। आमिना के लाल की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली मर्तबा ये वाक़या हुआ था, मैंने गुफ्तगू में कहा था फ्रांस के लोगों तुम तौहीन करते हो जिन्हें अपने बाप का पता नहीं है, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पर तुम्हारे फर्जी के बजाय तुम्हारे अस्पताल का नाम लिखा हुआ है, तुम तौहीन करते हो जिन्हें ये पता नहीं है। और कायनात के लोगों, आज तुम्हारी जिंदगियां, आज तुम्हारी हुकूमतें, आज तुम्हारा निज़ाम, आज तुम्हारी जेल पे, आज तुम्हारा सुकून अगर किसी की वजह से, तो वो इमामुल अंबिया की वजह से। की कसम, ये दुनिया कभी सांस लेकर मर चुकी होती, कायनात का वजूद खत्म हो चुका होता, जमीन और आसमान को वजूद नबी ना होता, कायनात के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। तुम बुशारत की बुलंदियों पे कभी ना पहुंचते, तुम चांद पर कभी ना चढ़ते, तुम दुनिया में तिजारत, मईशत और माशरत को कभी तरक्की ना करते, तुम साइंस की इजाजत ना कर सकते। अगर आमिना का नाम अब्दुल्ला का रखते जिगर साथी को सर शाफे में से जाने जहां महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा खैरुल वरा बतूल तुजा शम्स जुहा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़लमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल अशरीन इमामुल अव्वलीन इमामुल मुरसलीन साथी को सर शाफे में से हादी कुल रहमत के मुजस्सम तू बकर उमर उस्मान हैदर का पैगंबर होता, ज़ैनब और तैयब में कुलसुम और फातिमा का बन होता, हसैन का नाना होता। अरे बाबा हुस्न कायनात, जलाले कायनात, जमाले कायनात, रोमे कायनात, दबदबाए कायनात, खूबिए कायनात, वस्फ़ कायनात, करामात कायनात, नक्शा कायनात, मकसूद कायनात, मतलूब कायनात, हमीद
وہ کیا تھے؟ تم جہنم کے گڑے پر گئے تھے، تمہاری رسیاں کھینچ لی گئی تھی، تمہارے اندر سے حیا تھا، سنت بہادری ایمان تقویٰ نکال دیا گیا تھا، تمہارے اندر عدل انصاف کا نام و نشان باقی نہیں تھا، تمہارے وجود میں دل کا کوئی تصور نہیں تھا، تم خالق حقیقی کو بھول چکے تھے، مالک حقیقی کو بھول چکے تھے، پیدا کرنے والے رب کو بھول چکے تھے، تمہاری زمین بھر چکے تھی، تم ذلت اور رسوائی کے دنوں میں گر چکے تھے، دنیا میں کوئی روشنی کی رحمت باقی نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دین ختم ہوتے ہوتے دنیا میں شریعت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، قریب تھا آسمان لپیٹ دیا جائے، قریب تھا زمین کو سکیٹ دیا جائے، قریب تھا پہاڑوں کو اڑا دیا جائے، قریب تھا دریا سمندر کے پانی کو خشک کر دیا جائے، شکا شکا کو اس دنیا پر رحم آیا کہ عملہ کے رات اور عبداللہ کے رات جگہ کو بھیج دیا، کائنات کے سردار اس کے بادشاہ کو بھیج دیا، کائنات کے سردار اور کائنات کی عصمت کو بھیج دیا، اور بیٹھ کر دنیا میں روح پھونک دی، دنیا میں ہدایت کا راستہ جلا دیا، دنیا میں نور کو تقسیم کر دیا، کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ارے ظلمات سے نور کی طرف لوگوں کو لے آئے، اندھیرے کو کھینچ لیا گیا، نور کو پھیلا دیا گیا، یہ نور کہاں سے پھیلا، یہ نور کہاں سے آیا، یہ ہدایت کہاں سے پھیلی، یہ ہدایت کہاں سے آئی، یہ عصمتیں کہاں سے پھیلی، دین کہاں سے پھیلا، اتحاد کہاں سے پھیلا، شگاردت کہاں سے پھیلی، رواداری کہاں سے آئی ہے، ترقی کہاں سے آئی ہے، عروج کہاں سے آئی ہے، اور دنیا کے عیسائیوں اور دنیا کے یہودیوں تمہاری ولادت اور پیدائش ہم سے پہلے، تم ہم سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے، اگر محمد کریم رہتے تم چاند پر کیسے جاتے، تم جہاز کیسے اڑاتے، تمہاری ترقیاں کیسی ہوتی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں یہ احساس تمہاری وجہ سے ملا ہے، پھر پیغمبر کی آمد سے پہلے تم پہلے موجود تھے، چاند پر کیوں نہیں گئے ہو، تم نے ریسرچ کیوں نہیں کیا، تم نے تحقیق کیوں نہیں کی، پتا چلا آج کی ریسرچ ہو یا آج کی تحقیق ہو یا آج کی بلندی ہو یا آج کا عروج ہو یا آج کا عمل ہو یا آج کی شرافت ہو یا آج کا اتحاد ہو یا آج کی خدمت ہو یا خدمت خلق ہو یا انسانیت کی بات ہو، اس کے آغاز کا نام ہی محمد الرسول ہے۔ تم کہتے ہو ہم ترقی پر ہیں، میں کہتا ہوں تمہاری ترقی کی وجہ حضور ہے، تم کہتے ہو ہم چاند پر چڑھے، میں کہتا ہوں تمہارا چاند پر چڑھنا حضور کی برکت سے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو چاند کو خدا کہتے تھے، جس کو بندہ خدا کہتا ہے اس پر پاؤں نہیں رکھتا، اس پر رہتا نہیں ہے، تم آگ کے پجاری تھے، تم برکتوں کے پجاری تھے، تم لوہے کے پجاری تھے، اللہ کے رسول نے بتایا یا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ ظلم اور یہ شرک اور بدعت کے تلسم کو جس نے توڑا ہے اسے پیغمبر خدا کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں نے اس غرور کو تمہارے توڑا اور نیک و شرافت کو پھیلا کر بتایا کہ آؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، گستاخو تم ان کی توہین کرتے ہو جس کی وجہ سے دنیا میں تمہیں وجود ملے، تم ان کی توہین کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری بقائے اور رب عزت جلال کی قسم جس دن نام خدا اور نام مصطفیٰ باقی نہیں رہے گا، اس دن دنیا کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ اگلی بات توجہ ہے، بہت سارے لوگ میرے منہ کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہکے بکے، بہت سارے پریشان ہیں، مولوی صاحب تو آئی نہیں رہے، بھئی ہم کوئی جدا تھوڑی ہیں، یہ کیا آپ نے اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے، یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی علیحدہ مسئلہ نہیں ہے، عظمت صحابہ کا مسئلہ کوئی علیحدہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ہی مسئلہ ایک ہی، اس لیے کہ ختم نبوت کا پیسہ سب سے پہلے جنہوں نے دیا انہیں صحابہ کہتے ہیں، ختم نبوت کا تحفظ جنہوں نے کیا انہیں صحابہ کہتے ہیں، نبوت سے جنہوں نے سبق پڑھا انہیں صحابہ کہتے ہیں، پیغمبر کے سامنے جو بیٹھے انہیں صحابہ کہتے ہیں، نبوت کے آخری
के वारिस जो बने उन्हें सहाबा कहते हैं। दीन की सीरत और सूरत जो बने उन्हें सहाबा कहते हैं। नक्शगी सहाबा कहते हैं। तसव्वुरी सहाबा को कहते हैं। चश्मई सहाबा को कहते हैं। बुनियादी सहाबा को कहते हैं। आगाज़ी सहाबा को कहते हैं। तसव्वुर अक्सर दुनिया सहाबा को कहते हैं। अपनी किताब सुनाने महफूज की उन्हें सहाबा कहते हैं। हुजूर की खत्म नबूवत के लिए पहला मर्द का चुना उसके लड़ने वाले को अबू बकर कहते हैं। काफिला बेचने वाले को अबू बकर कहते हैं। हुजूर की नबूवत के दिन जिसने पहरा दिया उसे अबू बकर कहते हैं। जिसने सबसे पहले मार खाई उसे अबू बकर कहते हैं। नबी के नाम पे जो आलम में फिदा हुआ उसे अबू बकर कहते हैं। जिसने खत्म नबूवत को कंधों पर उठाया और पहाड़ पर चढ़ाया उसी को तो अबू बकर कहते हैं। आपकी तवज्जो की बरकत है कि हजरत शेख तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह कहते हैं। ऊंची सुभान अल्लाह कहते हैं। इसलिए आप समझते हैं ये उन्वान जुदा जुदा नहीं है, ये एक है। ये क्या है? सहाबा की तौहीद पर हकीकत हुजूर की तौहीद है। सहाबा की तौहीद खत्म नबूवत की तौहीद है। कोई अगर ये कहे हुजूर के बाद 3 रह गए थे इसने बाकियों की तौहीद नहीं की, हुजूर की तालीम और तासीर की तौहीद की है, ये खत्म नबूवत का छुपा हुआ मुमकिन है। कोई ये कहे, कोई आज ये कहे हजरत अली का दर्जा अंबिया से ज्यादा है, ये हुजूर की तौहीद है, ये खत्म नबूवत की तौहीद है। कोई कहे ये दर्जा अंबिया से ज्यादा है, ये खुद हजरत अली की भी तौहीद है, ये मसला भी खत्म नबूवत का है। इसलिए आप जो अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे, मैंने अपने उन्वान को इस तरफ इसीलिए लाया कि ये 2 नहीं, ऊंची और ऊंची। एक ही क्लास में पढ़ने वाले कई लोग, कोई एक मास पे खड़ा होता है, कोई दूसरे मास पे खड़ा होता है। एक ही बाप के कई बेटे, कोई एक मास पे खड़ा है, कोई दूसरे पे खड़ा है। ये जुदा जुदा नहीं है, ये एक है। इसलिए हर वो उन्वान जिसमें तौहीद हो रही हो उसको रोकना, सत्य सिकंदरी बनना और खड़ा होना हमारा फरीजा है। दुनिया को यह पैगाम देना है तो हुजूर की तालीमात पर कहीं भी असरअंदाज होने की कोशिश करोगे तुम्हारा रास्ता रोका जाएगा, और रोका ऐसे नहीं जाएगा, जुर्रत कुव्वत और इत्तेहाद के साथ रोका जाएगा। इन बुजुर्गों की सरपरस्ती में ये काफिले चल रहे थे, चल रहे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलते रहेंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? तवज्जो है मेरी तरफ, मैं भी अपने विर्द की तरफ आने लगा हूं। तैयार हो भाई? हुजूर के पहले शागिर्द कौन? पैगंबर के खत्म नबूवत के हाफिज कौन? नबी के नवासी कौन? पैगंबर के मुक्तदी कौन? आका के साथी कौन? नबी के रफीक कौन? मदीना में रहने वाले कौन? मक्का में रहने वाले कौन? आका के साथ आने वाले कौन? मोहब्बत करने वाले कौन? इश्क करने वाले कौन? नफा करने वाले कौन? जुर्रत करने वाले कौन? बहादुरी करने वाले कौन? हिम्मत दिखाने वाले कौन? बदर में आने वाले कौन? ओहद में आने वाले कौन? खैबर में आने वाले कौन? तबूक में
معمول کن، راشدوں کن، فائزوں کن، قائموں کن، رمضان کن، سچمن کن، شاکرون فضل کن، رضوانا من اللہ کن، تعبیر بننے والے کن، محبت کا انداز بننے والے کن، تفسیر و تحریر بننے والے کن، دین پڑھانے والے کن، شریعت پہنچانے والے کن، ساری دنیا میں دین کا غلبہ کرنے والے کن، ختم نبوت کے لیے میدان میں آنے کے بعد ختم نبوت پہ ٹیک چانے والے کن، نظام ختم نبوت کو دنیا تک پہنچانے والے کن، سر سے پوچھ یا غرب سے پوچھ، شمال سے پوچھ یا جنوب سے پوچھ، ایک ہی جواب آئے گا، صحابہ 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 صحابہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت تشریف لے آئے، میں نے صرف حضرت کے آنے تک آپ کو مصروف رکھنا تھا، میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا اور میں نے بھی یہی بیٹھنا ہے، حضرت کی گفتگو سننی ہے، آپ نے بھی یہی بیٹھنا، حضرت کی گفتگو سننی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس، ان کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ بزرگ جب نہیں ہوتے پھر پتہ چلتا ہے، سروں سے سائے جب ہٹ جائے دھوپ کا پتہ پھر چلتا ہے، ہم ویسے ہی بزرگ پہ در پہ جا رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، قدر کیجئے، ایک ایک جملے پر غور کیجئے، محفوظ کیجئے، دل و دماغ میں بٹھائیے، تقریر مزے لینے کے لیے نہیں، اپنے ایکوں کو بدلنے کے لیے اور ٹھہرانے کے لیے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں نصیب ہو۔ جزاکم اللہ۔